Antibiotics, penicillins, part 2. Under the cell wall synthesis inhibitors, we are seeing beta-lactam ring antibiotics, and under them there are penicillins, cephalosporins, then asteo, as well as one more drug is there. And first of all, under part 2, initially we got to see the introduction to structure of bacterial cell wall, then what is the function of the cell wall, how it is synthesized, and the bacterial cell wall inhibitors, the drugs are there, what is their mechanism of action, and what is the significance of bactericidal and bacteriostatic drugs. Function of bacterial cell wall. Function of bacterial cell wall. Bacterial cell wall, it gives the shape to the bacteria. It provides with the structural integrity to the bacteria. Bacterial cell walls, they maintain the osmotic pressure of the cell due to their semi-solid rigid structure. If the pressure becomes too high inside the cell, then the cell swells and eventually it bursts and it dies. When the drugs, they destroy this particular bacterial cell wall and its osmotic pressure, when it becomes high inside, and the cell dies. And this was prevented by cell wall. Now here we can see the structure. NAM and the NAG unit. NAM means N-acetylmuramic acid and NAG is N-acetyl glucosamine. They are formed from their monosaccharides. Okay. And then what happens? For this to become activated, UDP is added. Okay. Then what happens? This particular UDP is attached to this NAM unit, and there will be this short chain of peptides will be formed. Here also, here this chain won't happen with the NAG glycan. Okay. Then what will happen? These will be taken up by a thing called as, not a thing but a protein on the cell membrane called as bactoprenal BPP, bactoprenal phosphate. And what this will do, it will carry these two structures. So, and we can imagine it like a monkey with a nose. So it's a monkey, it's an ant with a nose, and this will be thrown outwards, and these units, they will be glycosylated, and these units, there will be transpeptidation. Okay, so glycosylation and transpeptidation, these two reactions will occur, and a beautiful cell wall will get synthesized. Yeah, here it is properly visible. And at various steps, various drugs work and they prevent the cell wall synthesis. So this cell wall structure made of peptidoglycan. Peptido means this nose and glycans means this particular NAM-NAG wala structure. Here we have to see synthesis of the bacterial cell wall. NAM-NAG unit synthesis. NAM-NAG unit binds with the UDP to become activated. Different enzymes like alanine racemase, D-alanine, ligase add amino acids to the NAM unit. Okay, and forming a short peptide chain. These NAM units and peptide chain are taken to the cell membrane. The peptide chain's polarity can't leave the polarity. म्हणजे हे peptide chain जे आहे त्याची पोलॅरिटी आहे ना, ते प्रोटीन आहे त्यामुळे निगेटिव्ह चार्ज आहे, निगेटिव्ह असल्यामुळे आणि मेम्ब्रेन आपल्या लिपिडचे बनले, त्याच्यामुळे ते तसंच जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे एक स्पेशल ट्रान्सपोर्टर असतो, त्याचं नाव आहे बॅक्टोप्रेनॉल फॉस्फेट BPP, विच इज लिपिड सॉल्युबल. आणि ते काय करणार, NAM-NAG युनिटला बाइंड करणार, पेप्टाइड युनिट NAM-NAG युनिट या सगळ्यांना बाइंड करणार आणि रिमूव्ह देम फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाय फ्लिपिंग इटसेल्फ आउट, रिमूव्हिंग UDP वेअर दे विल बी फ्युज्ड. ठीक आहे, UDP रिमूव्ह करायचं आणि त्या युनिट्सला बाहेर फेकायचं. ही प्रोसेस रिपीट होते आणि NAM-NAG युनिट आहेत ना आणि पेप्टाइड युनिट जे आहेत तर ते ट्रान्सपोर्ट होतं. दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड फ्युजिंग द NAM-NAG युनिट टू द पेप्टाइड चेन ऑफ द प्रिव्हियसली ट्रान्सपोर्टेड युनिट. म्हणजे पहिले जे ट्रान्सपोर्टेड युनिट आहेत, पहिले ट्रान्सपोर्टेड युनिटचे जे पेप्टाइड चेन आहेत त्याला आणि हे नंतरच्या पाठवल्यांचं त्यांचं फ्युजन करायचं. पहिल्यांदा ग्लायकोसायलेशन रिॲक्शन होते, NAM-NAG युनिट्स आहेत ना असे एकमेकांना बांधले जातात आणि त्याच्यासाठी एक एन्झाईम असतो जो की मेम्ब्रेनमध्ये असतो. आणि NAM-NAG युनिटचं जेव्हा क्रॉस लिंकिंग होतो विथ NAM-NAG युनिट ऑफ अदर लेअर बिलो विथ द हेल्प ऑफ पेप्टाइड चेन फ्युजन्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपेप्टायडेशन रिॲक्शन. आणि एक वेगळा एन्झाईम इज ॲडेड टू द मेम्ब्रेन फॉर दिस रिॲक्शन. हे पहा इथे ह्या ट्रान्सपेप्टायडेशनसाठी वेगळा एन्झाईम आहे आणि जो स्टार एन्झाईम आहे हा ग्लायकोसायलेशनवाला एन्झाईम आहे. दोन प्रकारचे एन्झाईम आपल्याला सध्या पण भेटलेत आणि हे एन्झाईम कुठे असतात, हे सेल मेम्ब्रेनवरती असतात. Now these peptidoglycans units are called murine units. Cell wall inhibitors mechanism of action बघायचे. सायक्लोसेरिन, सायकल ऑफ ड्रग्स, तर ड्रगची एक सायकल येते आणि पेप्टाइड चेन सिंथेसिस जे होत होतं ना नॅमवरती ते इनहिबिट करते, डिसरप्ट करते. त्याच्यामुळे टर्मिनल अमिनो ॲसिड्स जे आहेत D-alanine ते बाइंड होऊ शकत नाहीत आणि हे पेप्टाइड चेन न बनल्यामुळे NAM-NAG युनिट फक्त तेच बाहेर जातील आणि ते क्रॉस लिंकिंग त्यांचं होणार नाही. सो सायक्लोसेरिन जे आहे फक्त NAM-NAG युनिटला बाहेर पाठवणार, त्यांचं क्रॉस लिंकिंग ट्रान्सपेप्टायडेशन होऊ देणार नाही. वॅन्कोमायसिन कोणता ड्रग आहे, हा एक वॅन येते ड्रग्सची आणि ती काय करते, एखाद्या स्टारवाल्या एन्झाईमला बाइंड करते जे की सेल वॉल मेम्ब्रेनमध्ये असतं, सेल मेम्ब्रेनवरती असतं. त्याच्यामुळे काय होतं, ग्लायकोसायलेशन नाही होणार, त्यामुळे स्ट्रॉंग सेल वॉल बनत नाही. नेक्स्ट आहे बॅसिट्राचे, एक बस येते जी काय करते,
A drug arriving on a bus will stick to the NAMNAG attachment point, and more units will not be secreted outside the membrane, inhibiting the cell wall synthesis. हे आता जे बस कुठे आपली इथं आहे बॅसिट्रसिन, हे काय करणार, हे BPP जे आहे ना NAMNAG युनिटला ते स्वतः फ्लिप होऊन बाहेर टाकत होतं. तर आपलं जे BPP आहे, जे आपलं बॅसिट्रसिन आहे, ते काय करणार, ड्रग अरायविंग विल स्टिक टू द NAMNAG अटॅचमेंट पॉईंट. ओके, नंतर पेनिसिलिन आणि सेफॅलोस्पोरिन. हे पेनिसिलिन्सबद्दल आपल्याला खूप डिटेलमध्ये बघायचं आहे. ते ऑलरेडी आपण बघितलं पहिल्या पार्टमध्ये कोणकोणते होते. नॅरो, वाईड स्पेक्ट्रम, नॅरोमध्ये 2 होते, वाईडमध्ये 2 होते. नॅचरल पेनिसिलिन्स, नंतर व्हेरी नॅरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, वाईड स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आणि अँटी सुडोमोनल पेनिसिलिन आणि सेफॅलोस्पोरिन्स पण बघायचे. तर ते काय करणार, जे त्यांच्यामध्ये ना बीटा लॅक्टेम नावाची रिंग असते आणि ती काय करत असते, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन किंवा ट्रान्सपेप्टाइडेज जो की सेल मेम्ब्रेनवरती असतो ना, त्याला अटॅच होऊन इनिबिट करते. त्याच्यामुळे काय होतं, आणि ह्या ट्रान्सपेप्टाइडेजचं काम काय असतं, ते त्या आपल्या जे NAMNAG आणि ते शॉर्ट पेप्टाइड चेन आहे ना, त्यात सगळ्यांना असं ते ट्रान्सपेप्टायडेशन करण्यामध्ये हेल्प करत असतं. आणि जर हे इनिबिट झालं तर ट्रान्सपेप्टायडेशन होणार नाही, त्यामुळे सेल वॉल सिंथेसिस होणार नाही. आणि हे जे बीटा लॅक्टेम अँटीबायोटिक्स जे आहेत ऑल, ते दे विल स्टॉप द ट्रान्सपेप्टायडेशन. आणि हे बीटा लॅक्टेम अँटीबायोटिक्स कोणकोणते आहेत, पेनिसिलिन, सेफॅलोस्पोरिन, आणखी 2 कोणते होते, ॲस्ट्रिओ समथिंग, आणि एक चौथं कुठलं होतं मला लक्षात काय नाही यार. सेफॅलोस्पोरिन, पेनिसिलिन बघायला लागेल. नंतर कार्बापेनिम एक होतं. ठीक आहे, तर या चौघांचं पण कसं आहे कळलं का, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. what they are going to do is they will inhibit the PBP and transpeptidation. Another protein called autolysin is present on the membrane outside. ते काय करतं, ग्लुकोज जे बॅकबोन आहे ना आपलं, त्याला ब्रेक करतं. त्याच्यामुळं ते इट एड्स इन द रिमॉडलिंग ऑफ द सेल वॉल बाय रिमूव्हिंग ओल्ड मॉलिक्युल. म्हणजे हे ग्लुकोज बॅकबोनला तोडणार, मग ओल्ड मॉलिक्युलला रिमूव्ह करणार आणि त्याचं रिमॉडलिंग करून अजून एकदा सेल वॉल सिंथेसिसमध्ये ते प्रमोट करणार ऑटोलायसिन. आणि सेल वॉल सिंथेसिस आणि त्याचं डिस्ट्रक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस आणि डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड सेल वॉल इनहिबिटर्स, ह्याच्यामधला फाईन बॅलन्स जरुरी असतो. ओल्ड सेल वॉल इनहिबिटर्स म्हणजे कोण, ऑटोलायसिन. नाही, सेल वॉल सिंथेसिस म्हणजे ऑटोलायसिन आणि डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड सेल वॉल इनहिबिटर्स म्हणजे हे ऑटोलायसिनचे इनहिबिटर्स. ह्या दोघांमधला बॅलन्स गरजेचा असतो. तर काय होतं, जर असे काही ड्रग्ज असतात जे की या ऑटोलायसिनची ऍक्टिव्हिटी स्टॉप करतात, आणि हे ऑटोलायसिन स्टॉप झालं तर काय होणार, ग्लुकोज बॅकबोन आपलं drugs stop the activity of autolysin, resulting in overfunctioning and causing destruction and death. New cell wall synthesis and destruction of old cell wall inhibitors. ऑटोलायसिनची जर ऍक्टिव्हिटी आपण स्टॉप केली तर काय होणार आहे, ते जे ग्लुकोज बॅकबोन आहेत ते ब्रेक नाही होऊ शकणार. अरे का आठवत नाही, काय लेक्चरमध्ये नेमकं काय सांगितलं होतं. एक तर ऑटोलायसिन असतो आणि दुसरा ऑटोलायसिन इनहिबिटर असतो. ठीक आहे, हा ऑटोलायसिन इनहिबिटर जर हे कोण ऍक्टिवेट करतो माहिती का, आपला नाही, जर तुम्ही ड्रग दिला आणि तो ड्रग, हे बघ पहिल्यापासून विचार कर, एक ऑटोलायसिन आहे आणि एक ऑटोलायसिन इनहिबिटर आहे. ठीक आहे, इथं जातो, हां इथं मिळालं, येस दिस थिंग. हे बघ, हा आपला ऑटोलायसिन आहे आणि हा ऑटोलायसिन इनहिबिटर आहे. ठीक आहे, ऑटोलायसिन बघ कात्रीसारखा दाखवला आहे मी. तर ही कात्री काय करते माहिती का, ह्या पर्टिक्युलर ग्लुकोजचं जे बॅकबोन आहे ना त्याला तोडते. आणि हे काय ऑटोलायसिन इनहिबिटर आहे, म्हणजे हे ह्याला इनहिबिट जर केलं तर हे ग्लुकोजचं बॅकबोन तुटणार नाही, जशाच तसं राहणार आहे. आणि आपण एक पेनिसिलिन हा जो आहे बीटा लॅक्टेम रिंगवाला अँटीबायोटिक दिला आणि तो काय करणार आहे, या पर्टिक्युलर इनहिबिटरला ब्लॉक करणार आहे, म्हणजे त्याच इनहिबिट करणार आहे. म्हणजे इनहिबिटरचंच इनहिबिशन जर झालं तर ह्याचं काम ह्या काय करणार आहे, ओव्हर ऍक्टिव्हिटी होईल. याची ओव्हर ऍक्टिव्हिटी झाली तर काय होणार आहे, आपलं जे ग्लुकोजचं जे बॅकबोन होतं ते खूप जास्त तुटणार आहे आणि खूप जास्त रिमॉडेलिंग होणार आहे. आणि खूप जास्त जर तुटत असेल तर सेलचं डिस्ट्रक्शन होणार आहे. ठीक आहे, नाउ बीटा लॅक्टेमेज इज ऑफ 3 टाइप. पेनिसिलिनेज, बीटा लॅक्टेमेज इट इज ऑफ 3 टाइप. पेनिसिलिनेज, सेफॅलोस्पोरिनेज आणि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और कार्बापेनिमेज. पेनिसिलिनेज काय म्हणते, वी नो व्हॉट इज युजली बीटा लॅक्टेमेज, जे की सेल मेम्ब्रेनच्या तिथून पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया असतात ते प्रोड्यूस करतात आणि ते बीटा लॅक्टेम रिंगवाल्या अँटीबायोटिकला काम करू देत नाही, त्यांची बीटा लॅक्टेम रिंग तोडतात. तर मग जर पेनिसिलिनला तोडत असेल तर दॅट इज पेनिसिलिनेज, सेफॅलोस्पोरिनला तोडत असेल तर सेफॅलोस्पोरिनेज, आणि
कार्बेपिनेमच्या बीटा लॅक्टमला तोडत असेल तर इट इज कार्बेपिनेम्स आणि दिस कॅन ब्रेक द बीटा लॅक्टम ऑफ बोथ सेफॅलोस्पोरिन आणि पेनिसिलिन. सो इट इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम. ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणजे त्यांची सेल वॉल एकदम पेप्टिडोग्लायकन थिक लेअरची आहे आणि तिथे लॅक्टमेज जे आहे इट पासेस थ्रू पोरस पेप्टिडोग्लायकन इंटू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड वेर इट डिफ्युजेस अवे इंटरसेप्टिंग द अरायवल ऑफ पेनिसिलिन. ग्राम नेगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये बीटा लॅक्टेमेज डझंट गो आउट बिकॉज ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड पेरिप्लाझ्मिक स्पेस. आपल्याला माहिती आहे ग्राम नेगेटिव्हमध्ये सेल वॉलमध्ये LPS म्हणजे लिपोपॉलिसेकेराइडवाला मेम्ब्रेन असतो आणि एक इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन असे दोन असतात आणि त्याच्यामध्ये जर हा पर्टिक्युलर बीटा लॅक्टेमेज साखळला तर जेव्हा ड्रग येईल तेव्हा ते एन्झाईम खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये असेल आणि त्याला मारून टाकणार आहे. सो बॅक्टेरियोसाइडल आणि बॅक्टेरियोस्टॅटिक ड्रग यांच्यामधला फरक काय जाणून घे. सायडल म्हणजे किल द बॅक्टेरिया डायरेक्टली आणि स्टॅटिक ड्रग म्हणजे इनहिबिट देअर फर्दर प्रोलिफरेशन. याच्यामध्ये अजून एक कॉन्सेप्ट आहे की जे बॅक्टेरियोसाइडल आहेत ना दे कॅन किल द बॅक्टेरिया अँड इरॅडिकेट द बॅक्टेरिया इन द प्रेझेन्स ऑफ इनइफेक्टिव्ह इम्युन सिस्टम. म्हणजे जेव्हा तुमची इम्युनिटी त्या पर्टिक्युलर बॅक्टेरियाला आपल्या बॉडीमधून काढायला इनइफेक्टिव्ह राहते, इनकम्पिटेटिव्ह राहते, तेव्हा हे बॅक्टेरियोसाइडल ड्रग जे आहेत त्या बॅक्टेरियाला बाहेर काढतात. पण जेव्हा तुमच्या बॉडीमधली इम्युनिटी त्या बॅक्टेरियाला बाहेर काढण्यात एलिमिनेट करण्यात सक्सेसफुल राहते आणि ज्यावेळी जे ड्रग्ज दिले जातात त्यांना आपण बॅक्टेरियोस्टॅटिक ड्रग म्हणतो आणि ते ड्रग जे आहेत ना ते फर्दर त्या बॅक्टेरियाचं जे प्रोलिफरेशन आहे ते प्रिव्हेंट करतात. सो स्टॅटिक म्हणजे पुढे न जाऊ देणे आणि सायडल म्हणजे किल करणे जिथं की आपली इम्युनिटी खराब आहे. आणि बॅक्टेरियोसाइडल ड्रग्ज कोणकोणते आहेत. पेनिसिलिन, सेफॅलोस्पोरिन, वँकोमायसिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, मेट्रोनिडाझोल आणि अमिनोग्लायकोसाइड्स. इथं यांनी काय काय दाखवलंय बघ. पेरिप्लाझम, सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम. जे लाल रंगामध्ये आहे ते नॅग आहे, निळ्यामध्ये नॅम आहे. ठीक आहे. सो नॅग आणि नॅम. हे बघ एक एक जे आहेत ना हे ॲड होत गेलेत काही काही गोष्टी आहेत त्या आणि मग काय झालं इथं नॅम नॅगचा युनिट बनला आहे हा आणि हे जे निळं दिसतंय ना वरचं तुला ते आहे फॉस्फेट आहे ते. ठीक आहे. त्याला इथेच म्हणतात फक्त नॅम नॅग लक्षात ठेव. आणि हे बाहेर गेलं आहे आणि नॅम नॅग युनिट ह्यांचं बघ कसं ट्रान्सपेप्टायडेशन, ट्रान्सग्लायकोसायलेशन अँड पेप्टायडेशन ऑफ लिपिड 2 इंटू नेसेंट पेप्टिडोग्लायकन. आणि इथं काय म्हणते क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लायकन सॅक्युलस. जे नॅम असतात ना ते कनेक्ट होत असतात बरोबर कारण नॅमवरतीच ते पेप्टाईड चेन असते. ठीक आहे. ते जाऊ दे एवढं काही डिटेल आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. So UDP NAM synthesized in cytoplasm, they are precursors of peptidoglycan. BPP, that is bactoprenol phosphate, transports the UDP NAG and UDP NAM across plasma membrane into periplasmic space. In the periplasm, PBP catalyzes cross-linking of NAM-NAG unit to form peptidoglycan layer. And PBP inhibited by beta-lactam antibiotics like penicillin, cephalosporin, carbapenems and Astrio, preventing peptidoglycan cross-linking and weakening the cell wall. Beta-lactam antibiotics lead to bacterial lysis due to lack of a functional wall, causing the cell to burst under osmotic pressure. Bactericidal drugs, aminoglycosides, penicillins, they kill the bacteria by disrupting the essential processes such as protein synthesis or cell wall synthesis. And bacteriostatic antibiotics like tetracycline, sulfonamides, they inhibit the bacterial growth and depend on the host immune system to clear the infection. म्हणजे जे प्रेझेंट आहेत ना ते कोण क्लिअर करणारे इम्युन सिस्टम आणि त्याचं फर्दर ग्रोथ कोण प्रिव्हेंट करणारे ते आर द बॅक्टेरियोस्टॅटिक अँटीबायोटिक्स बिकॉज दे डोंट डायरेक्टली किल द बॅक्टेरिया.